السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ببدء، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي من علينا بمثل هذه المجالس، فله الحمد وحده لا شريك له. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. كالعادة أبدأ بطرح بعض الأسئلة متعلقة بالدروس التي مر معنا شرحها. Donc avant de commencer le cours, Inch'Allah, ou la lecture, je pose quelques questions comme d'habitude qui sont relatives au cours précédent, pas le dernier, mais tous les cours. Quels sont les piliers de la foi? Pas tous en même temps. Dans ce livre, 16 ans. Pardon? Hein? Dans ces livres, 16 ans, j'en sais messager. Moi, je ne t'entends pas, alors eux, pas du tout. Croyons Allah en ces livres, en ces anges, en ces messagers, au jour dernier, au destin qui soit bon ou mauvais. Au destin qui soit bon ou mauvais. D'accord. Ahmed, cite-moi les 3 catégories du tawhid. Le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité, et le tawhid des noms et des attributs. Seigneurie, divinité et noms et attributs. Nous avions vu que certains savants disent qu'il y avait juste 2. Lesquels? Non, pas quel savant. Les 2 types de tawhid. Hein? Qui est relative à la science et l'autre aux actions. Ok. Et cite-moi les catégories du shirk. Vous choisissez. Hamza. Akbar, majeur, shirk majeur, mineur et caché. D'accord. Qui peut me donner des exemples pour le shirk majeur? Je veux 2 exemples. Invoquer autre qu'Allah. Adorer autre qu'Allah, ça c'est tout. Ça englobe tout. Donne-moi un exemple d'adoration. Par exemple, que la main de Fatma pour protéger les visage. Ça peut rentrer dans la petite et la grande, à détailler. Non, ça peut être l'une et l'autre. Ça être immolé pour autre qu'Allah. Inch'Allah, ça suffit pour aujourd'hui.
الله يخليكم. طيب الآن إن شاء الله نأخذ قول المؤلف رحمة الله عليه: أما الشرك الأصغر. يقول الشيخ حفظه الله، يقول الشيخ رحمه الله في تعريفه: هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسمية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله. يقول مثلا عندما يقول رجل مخاطبا آخر ما شاء الله وشئت، فهذا شرك أصغر. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول ذلك قال: أجعلتني والله عدلا، وفي رواية ندا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أرشده، قال له: قل ما شاء الله وحده. هذا مجرد لفظ. فالرجل عندما قال هذه الكلمة لم يقصد أن يسوي بين مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى، فإنه لو كان يقصد ذلك حتى لو لم ينطق بهذه الكلمة فهذا يعد كفرا أكبر، لكون التسوية التي جعلها بين المخلوق وبين الخالق في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية وجب أن نلزم عنها، مع أن الألفاظ الشركية عندما تصحح لكثير من الناس يقولون لم نقصد. ولهذا يسمي العلماء هذا النوع من الشرك شرك الألفاظ، فيقال حتى لو لم تقصد ما تجوز أي هذه الكلمة، فهذا شرك يجب أن يصان عنه اللسان. ومثل هذا وسيأتي عليه أمثلة ساق الشيخ رحمه الله جملة منها. فهذا يسمى إذن شركا أصغر، لأنه أطلق عليه في النصوص بأنه شرك، ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر. قال رحمه الله: ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله في شيء من حقوقه، شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. Donc l'auteur, rahimahullah, a dit: quant à l'association mineure, elle comprend tout ce qui est nommé association dans les textes du livre et de la sunna, mais ne fait pas partie de l'association majeure, telle que l'ostentation dans certaines œuvres, le serment par un autre qu'Allah, le fait de dire telle est la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, et d'autres expressions semblables. Le chef dit en explication: il convient de faire attention à ce point fort utile dans la distinction entre l'association mineure et l'association majeure. L'association majeure est le fait de faire égaler un autre en dehors d'Allah avec Allah dans un des droits d'Allah Azza wa Jal. L'invocation est un droit d'Allah, c'est pourquoi nul ne doit être invoqué excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour l'immolation, le vœu pieux, l'imploration de secours, l'espérance, etc. Tels sont en effet les droits d'Allah sur le serviteur, comme cela est rapporté dans les hadiths de Mu'adh radiyallahu anhu. Qui c'est qui a le livre en français qui nous dit où c'est qu'on s'est arrêté en français? 210. La semaine dernière? C'est bon. Je fais avec le cadre entre l'arabe et le français.
Donc le chef dit, il en est de même pour l'immolation, le vœu pieux, l'imploration de secours, l'espérance, etc. Tels sont en effet les droits d'Allah sur ses serviteurs, comme cela est rapporté dans le hadith de Mu'adh, selon lequel le prophète sallam a dit هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc il dit connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Il dit Allah et son messager sont plus savants. Il dit le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Ainsi donc l'adoration dans toutes ses formes est un droit d'Allah Azza wa Jal. Celui qui voue quoi que ce soit de celle-ci à un autre, quel qu'il soit, en dehors d'Allah, aura donc rendu celui-ci égal à Allah dans un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'invocation, l'imploration de secours et autres. Et ceci, il me semble qu'on l'avait vu la semaine dernière. Quant au sujet de l'association mineure, le chef, il dit, le chef, rahimahullah, l'a défini comme suit. Quant à l'association mineure, elle comprend tout ce qui est nommé association dans les textes du livre et de la sunna, mais ne fait pas partie de l'association majeure. C'est-à-dire que c'est une association où il n'y a pas d'égalité d'un autre en dehors d'Allah avec Allah dans un de ses droits. Exemple, quand quelqu'un dit à un autre, telle est la volonté d'Allah et ta volonté, cela est une association mineure. C'est pourquoi, en entendant quelqu'un dire cela, le prophète sallallahu lui a dit, m'as-tu rendu égal à Allah? Dans une autre version, il dit, m'as-tu rendu rival à Allah Azza wa Jal? Dis plutôt, telle est la volonté d'Allah seul. Pourtant, cela n'est qu'une simple parole. En effet, l'homme en question, quand il a dit cela, n'a pas voulu rendre égal la volonté du serviteur avec celle du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car s'il aurait fait cela, il aurait commis l'association majeure et non mineure. Même s'il ne l'aurait pas prononcé, s'il pensait cela et qu'il ne l'aurait pas prononcé, il aurait commis l'association majeure et non mineure. Donc le chef dit, étant donné que cette expression a un sens prêtant à l'association, on doit s'abstenir de la prononcer, malgré le fait que lorsque ces expressions polythéistes sont corrigées chez beaucoup de gens, ceux-ci disent souvent, on ne voulait pas dire cela. C'est pourquoi les savants ont appelé cela l'association des mots. Il faut donc leur dire, même si vous ne voulez pas dire cela, il ne vous est pas permis de le faire, car cela relève de l'association et par conséquent, il faut que vos langues s'en abstiennent. Les expressions semblables à celles-ci et d'autres citées par le cheikh, qu'on verra après, sont qualifiées d'associations mineures, car les textes ont souligné que ce sont des actes d'association, mais sans pour autant atteindre le degré de l'association majeure. Jusqu'ici, tout va bien? Hein? Non? Oui. Puis le chef dit, rahimahullah, mais ne fait pas partie de l'association majeure, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas d'égalité d'un autre en dehors d'Allah avec Allah dans un de ses droits ou un de ses attributs spécifiques, subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله والاستغاثة بهم الاستغاثة طلب الغوث والاستغاثة تكون في الشدائد والكربات والأمراض هذا مر معنا ثم قال رحمه الله قال رحمه الله الرياء في بعض الأعمال هذا قيد لأن الرياء الخالص كفر أكبر ناقل من الملة وهو رياء المنافقين يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فإذا الرياء في قوله كالرياء في بعض الأعمال
يراد به يسير الرياء، أما الرياء الخالص الرياء التام هذا كفر أكبر وهو رياء المنافقين. يقول الله عز وجل يراءون الناس كما وصفهم سبحانه وتعالى بذلك. ثم ذكر الحلف بغير الله كالحلف مثلا بالكعبة أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الحلف بشيء من البقاع أو الأمكنة البقاع أو الأمكنة أو الأشخاص أو غير ذلك. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سمى الحلف بغير الله كفرا وسماه شركا بالله سبحانه، لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو شرك أصغر. وهذا تسمعونه كثيرا خاصة في أيامنا هذا، تجد الشخص يقول لك ورأس أمي أو ورأس أبي، أو هذا حلف بغير الله، وهو لا يجوز. هذا لا يجوز. وإن حلفت بالأنبياء، وإن حلفت بخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإن حلفت بالملائكة، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا وسماه كفرا، لكن ليس كفرا ينقل عن الملة. وما كفارته؟ من يدري ما هي كفارة الحلف بغير الله؟ إيش؟ لا إله إلا الله. نبتدي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة كان أقسم بغير الله قال له قل لا إله إلا الله. فكفارة الحلف بغير الله هي يقول المرء بعدها لا إله إلا الله حتى يتذكر أنه لا يجوز له الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh rahimahullah a dit tel vers le type de petite association, l'association mineure, telle que l'ostentation dans certaines œuvres. Puis le Cheikh explique, il dit il s'agit là d'une restriction, car l'ostentation absolue est une mécréance majeure qui exclut de la religion, qui fait sortir de la religion. C'est l'ostentation des hypocrites, comme dans le verset. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. Donc, ici, Allah parle de l'ostentation qui est majeure, l'hypocrisie, si vous voulez. Donc, ainsi, le chef dit l'ostentation dans ses propos, tels que l'ostentation dans certaines œuvres, signifie l'ostentation mineure. Par contre, l'ostentation absolue est une mécréance majeure qui est celle des hypocrites, comme Allah Azza wa Jal les a décrits. Il dit et par ostentation envers les gens. Alors, ils font cela par ostentation envers les gens. Donc, même l'ostentation, elle se divise de majeur et. Vous êtes fatigué, vous dormez. Majeur et. Donc, le Cheikh, rahimahullah, a dit le serment aussi par autre qu'Allah. Comme par exemple, celui qui jure par la Kaaba, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par quelques lieux ou endroits sacrés, par des individus ou autres. En effet, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et malheureusement, de nos jours, on entend beaucoup de gens jurer par autre qu'Allah. Il y en a qui disent sur le Coran. Encore sur le Coran, ça c'est autre chose. Parce que s'il veut par cela la parole d'Allah, la parole c'est un attribut d'Allah. Et c'est pas pour autant que certains savants l'autorisent, mais il jure par elle les attributs d'Allah, s'il jure par la parole d'Allah. Quand on fait, moi je parle surtout de ceux qui
Je pense que tous on a entendu ce genre de propos, la tête de ma mère, la tête de mon père, la tête de mes enfants, la tombe de mon père, la tombe de ci. C'est surtout ça. Et ceci, comme vous avez entendu, le professeur Salam a dit que c'est de la mécréance ou de l'association. Et ce n'est pas parce que les savants disent que cette association elle est mineure que nous, on doit la prendre à la légère. Et dire, mais ce n'est pas grave. Elle est mineure et pas majeure. N'oubliez pas la parole des salafs qui disait, ne regardez pas la taille du péché, mais regardez la grandeur de celui à qui vous désobéissez. Et que le petit péché, comme on disait, les montagnes sont faites de petites pierres. Alors, ces petites pierres, ça fait par la suite des montagnes. C'est pareil pour les péchés, qu'ils soient petits ou grands. Et il y avait une des paroles des salafs qui disait, il n'y a pas de grand péché avec un repentir, il n'y a pas de petit péché avec persistance. La personne qui persiste sur le petit péché qui le fait tout le temps, ben le péché il grandit, il devient grand. Hein? Et la personne qui commet même un grand péché, s'il se repent, un repentir sincère, Allah lui pardonne ce péché. L'insan, كما كان يقول السلف لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لكن الله عز وجل أمرنا وأمر المؤمنين أن لا يقنطوا من رحمة الله عز وجل. الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر ثم تاب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه. وكلكم تعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 شخص. بل أعظم من ذلك الذي كان كافر قبل الإسلام. أليس هذا هو أعظم الذنوب؟ لما اعتنق الإسلام أما محى الله ما كان قبل إسلام هذا الرجل؟ بلى. بلى. Donc, et nous avons l'exemple de celui qui a tué 99 personnes. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné car il s'est repenti, un repentir sincère. Et je dirais, allons même plus loin. Celui qui n'est pas né musulman, qui a embrassé l'islam par la suite, plus tard dans sa vie. Certes, avant cela, il a commis le pire des actes, l'association à Allah. Quand il est rentré, quand il a embrassé l'islam, Allah ne lui a pas tout pardonné, bien sûr qu'il lui a tout pardonné. Allah lui a tout pardonné, tous ses péchés. Est-ce que nous, après cela, nous avons le droit de venir lui demander comme ça? C'était avant. C'est sa vie d'avant. Et qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'aujourd'hui, il est meilleur que toi. Peut-être qu'aujourd'hui, il est meilleur que toi dans ses adorations et dans sa droiture. Et sinon, si à chaque fois on va reprocher aux gens leurs péchés d'avant, personne ne rentrerait dans la religion. Et on ferait fuir justement les gens de la religion. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, par miséricorde, a fait que celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Voilà. Oui. Donc le chef il dit, le prophète sallallahu il a donc qualifié le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal de mécréance et d'association envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui est toutefois en vous m'entendez, s'il vous plaît? Qui toutefois ne fait pas sortir de l'islam. Ça fait pas partie de la grande association, l'association majeure qui fait sortir de l'islam, mais cela rentre dans l'association mineure, même s'il a juré par autre qu'Allah. Et c'est quoi l'expiation de celui qui jure par autre qu'Allah? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Pas tout à fait. Parole la ilaha illallah. Qui dit juste après la ilaha illallah. Qui dit juste après la ilaha illallah. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والشرك الأصغر أخطر من الكبائر خطورته عظيمة جدا وليس بالأمر الهين. قال ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره أي بغير الله صادقا. فانظر في كلامه واعمل موازنة حتى يتضح لك الكلام بشكل أكبر. فمن يحلف بالله كاذبا اجتمع في عمله شيئان: حسنة وسيئة. أين الحسنة؟ نعم، توحيد. والسيئة الكذب. وبالمقابل الآخر الذي يحلف بغير الله أشرك ولو أنه صدق. مفهوم؟ الأول الذي حلف بالله ولو كذبا حلفه هذا توحيد، كذبه معصية. لكن الثاني الذي يحلف بغير الله هذا شرك ولو أنه كان صادق في كلامه. قال: ولا ريب أن حسنة التوحيد خير وأعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشد وأعظم من سيئة الكذب، فالأول حصل أفضل الحسنات واتقى أشد السيئات. ثم قال: وقد بلغ الأمر في خطورته عند من دخلوا الطرق المنحرفة والإغالة في تعظيم الأولياء والغلو فيهم أن بعضهم إذا حلف بالولي لا يحلف إلا صادقا، وإذا حلف بالله لا يبالي حتى لو كان كاذبا فإنه يحلف من شدة ما قام في قلبه من تعظيم للولي. ولهذا قد يغلظ هذا الشرك الأصغر فيكون شركا أكبر ناقلا من الملة والعياذ بالله إذا عظم المحلوف به تعظيما أشد من تعظيم الله أو تعظيما مساويا لتعظيم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. Donc le cheikh dit cependant, il faut savoir que l'association mineure est plus grave que le péché majeur et que sa gravité est extrême. Elle n'est guère une chose aisée. Ibn Mas'ud, un des compagnons radiallahu anhu, a dit que je jure par Allah en étant menteur est préférable pour moi que de jurer par un autre qu'Allah en étant véridique. Le cheikh dit après, genre, considère donc ces paroles et médite sur leur sens afin que les choses deviennent plus claires pour toi. En effet, pour celui qui jure par Allah en étant menteur, deux choses se réunissent dans son acte, une bonne et une mauvaise action. Elle est où la bonne action? C'est qu'il a juré par Allah, il a unifié Allah. La mauvaise action, c'est qu'il est menti. Dans le second serment, il fait aussi un acte d'une bonne et une mauvaise action. Il fait aussi acte de bonne et de mauvaise action. Elle est où la mauvaise action? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Quelqu'un qui jure par Allah et qui ment, et l'autre, il jure par autre qu'Allah me dit la vérité. Donc le deuxième, elle est où la bonne action, elle est où la mauvaise? Hein? La mauvaise, il a juré par autre qu'Allah. Ouais. La bonne action, il a dit vrai. Donc la bonne action est celle de dire la vérité, la mauvaise est celle de l'association. Donc nul doute, le chef dit que la bonne action de l'unicité est meilleure et plus grande que la bonne action de la vérité. Et il est bien vrai aussi que la mauvaise action de l'association est plus grave et plus monstrueuse que la mauvaise action du mensonge. Ainsi, dans le premier cas de figure, l'homme aura fait la meilleure des bonnes actions et évité la pire des mauvaises.
la meilleure des bonnes actions qui est d'unifier Allah. Et il a évité la pire des mauvaises actions qui est l'association. Et puis le cheikh rahimahullah mentionne, il dit il y a les choses sont pires encore chez les adeptes des pratiques déviantes et ceux qui vénèrent démesurément les hommes saints, ce qu'ils appellent des hommes saints et des hommes pieux. En effet, certains d'entre eux ne jurent par un homme saint que s'ils sont véridiques, alors que lorsqu'ils jurent par Allah, ils ne soucient guère d'être véridiques ou non, et jurent même en étant menteurs, et ce en raison de la vénération exagérée dont est pris cette personne, et que le cœur est tellement, ils font du tardim à cette personne, et ça c'est des choses que nous avions, je pense, ça nous est déjà arrivé, de voir des gens que si tu lui dis de jurer par Allah, Wallah, il va jurer par Allah sur un mensonge. Et derrière, ou des fois il jure par Allah, il voit que tu n'es pas convaincu, et derrière il va dire la tête de ma mère dit la vérité. Hein? On a malheureusement vu des gens comme ça, malheureusement. Comme si sa mère c'était plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vénérait sa mère plus que Allah azza wa jalla. Et ceux qui tournent autour des tombes qu'on voit dans le Maghreb et autres, ils font pareil. S'il est devant la tombe de son wali, il ne mentira pas. Tu lui demandes, je ne peux pas parler. Limite, il ne peut même plus parler, tellement il a peur de son... Alors que la personne qui est enterrée, c'est elle qui a besoin de lui, qui a besoin qu'il invoque Allah pour elle. Et devant elle, Wallah, peut-être qu'il va perdre la parole. Après, ça va pas là. Allah. Et ça, c'est, même si ça, c'est triste, Wallah, c'est triste, même si on en rigole, mais c'est triste de voir que des gens vénèrent des personnes comme eux, même des personnes qui sont devenues poussières, et que ce sont eux qui ont besoin de ton invocation. Ce sont eux qui ont besoin que leurs enfants invoquent Allah pour eux, et toi tu invoques Allah pour eux. Et malgré cela, tu vas voir qu'il y a des gens malheureusement qui vénèrent ces personnes-là plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous préserve de ce genre de choses. ثم قال رحمه الله وقول ما شاء الله وشاء فلان فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا قل ما شاء الله وحده وذلك لأن الواو تفيد المساواة أو مطلق المساواة بخلاف ثم فلو قال ما شاء الله ثم فلان فلا حرج لأن ثم تفيد التراخي. قال رحمه الله ونحو ذلك أي من هذه الألفاظ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البرق في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك. Le chef dit rahimahullah, et le fait de dire telle est la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Il dit il faut rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela, car lorsqu'il entendit quelqu'un dire telle est la volonté d'Allah et ta volonté, et cette personne s'adressait à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam, m'as-tu rendu égal avec Allah? Dis plutôt telle est la volonté d'Allah seul. Donc le chef dit en effet la conjonction de coordination et qu'on appelle wa'ul-'atf, exprimer une égalité absolue, contrairement à
puis, en arabe on dit thumma. Ainsi, il n'y a pas de mal à dire telle est la volonté d'Allah, puis ta volonté, ou puis la volonté d'un tel, car puis exprime la postériorité d'une chose par rapport à une autre. Le Cheikh a dit, rahimahullah, et autres, c'est-à-dire autres paroles, c'est-à-dire les expressions similaires à cet égard, il est rapporté que Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a commenté la parole d'Allah Azza wa Jal. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Il a dit, concernant cette parole, les égaux désignent ici l'association qui est plus cachée que le mouvement des fourmis sur une pierre noire dans une nuit absolue ou une nuit obscure, comme le fait de dire par Allah et par ta vie, ou un tel, ou et par ma vie, ou bien si le chien d'un tel n'était pas là, genre les voleurs auraient volé ma maison, ou les canards, ou je ne sais pas, si un tel n'était pas là, j'aurais. Ça nous arrive de le dire sans même nous rendre compte. Hein? Heureusement que ce chat il est passé, sinon je n'aurais pas fait la voiture, elle m'aurait écrasé. Heureusement. C'est le chat qui t'a sauvé ou c'est Allah? Donc toutes ces formules font partie de l'association mineure, une association qui est cachée. Beaucoup de gens, comme nous avions vu il y a 2 semaines, ici, maintenant, moi de là, je te dis, il y a une fourmi derrière toi, est-ce que tu la vois, tu la vois? Et le shirk, il est comme ça, aussi caché que la fourmi qui passe derrière toi, dans un endroit obscur où tu ne vois rien. L'association, elle est aussi comme ça, c'est subtil des fois. Il y a des paroles auxquelles nous, on ne fait pas attention, pourtant, qui font partie de cela. D'où l'importance d'apprendre cette science. D'où l'importance d'apprendre. Ce n'est pas des choses que tu peux apprendre en restant chez toi, assis sur ton canapé et en ouvrant BFM TV ou je ne sais pas quoi. Si, je ne dirais pas ça. Ou Google ou autre. Hein? Encore, Google, il se peut si tu fais des bonnes recherches, il se peut que tu tombes sur des bonnes choses. Mais la gravité et la dangerosité de ces péchés fait que le musulman, il doit tout mettre en œuvre pour apprendre tout ce qui a trait à l'unité d'Allah et son annulatif qui est l'association. Je ne dirais pas son contraire parce que c'est son annulatif. Hein? Comme on a vu plusieurs fois que ce soit dans les khutab ou dans les cours, j'aime bien la métaphore de Mohamed Abdel Wahhab dans les 4 règles où il donne l'exemple de la prière et par rapport aux ablutions. La personne qui fait sa prière, qui a eu ses ablutions au début, qui arrive à la dernière unité dans le tashahhud et elle perd le go. Elle peut continuer, sa prière elle est bonne? Hein? Non. Et celui qui, pendant toute sa vie, il a fait des œuvres qui étaient conformes à la législation d'Allah et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin de sa vie, il commet une action comme ça qui lui fait. C'est pareil que celui qui a pris. À la fin de la prière, il a perdu le go. À la fin de sa vie, il a tout perdu. C'est comme s'il n'avait rien fait. Même s'il a fait 10 pèlerinages dans sa vie, même s'il a fait des umrah toute sa vie, même s'il a prié, toutes ces œuvres, les actes qu'il aura commis dans sa vie, elles seront vaines. Et encore pire que cela, si seulement ça s'arrêtait juste là, que les œuvres deviennent vaines, c'est que la personne, si elle meurt sur cela, qu'est-ce qui l'attend après? Hein? C'est la seule chose que si la personne, elle meurt dessus, Allah ne lui pardonne pas. Et encore pire que cela, il ne verra jamais le paradis, il ne sentira jamais son odeur, il restera éternellement en enfer. Vous voyez la gravité de l'association? Vous voyez pourquoi les gens de la Sunna, les savants de la Sunna et les étudiants qui ont étudié chez eux insistent beaucoup sur ces sujets. Parce que, wallah, il n'y a pas plus important. C'est comme si la personne, elle remplit toute sa journée avec des bonnes œuvres.
et que le pilier de l'adoration principale, la sincérité envers Allah, il n'y est pas, il aurait mieux c'est de rien faire. Hein? Comme vous le savez, l'adoration a combien de piliers? Deux. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il manque la sincérité, c'est-à-dire si tu fais cette adoration pour Allah, et tu t'es fatigué, et cette action sera rejetée et pas acceptée. Encore pire, Allah ne va pas te pardonner si tu meurs sur cette chose. Allah nous en préserve. ثم قال الشيخ رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بأسانيد جيدة وعن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الدليل الأول يتعلق بالرياء في بعض العمل فالمراد بقوله الرياء أي يسير الرياء أما خالص الرياء فمن الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال رحمه الله وقوله من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ابن الخطاب ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير فقد كفر أو أشرك. وهذا يتعلق بالأمر الثاني وهو الحلف بغير الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث ذكر منها رحمه الله هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء نكر في سياق الشرط فتفيد العموم فيدخل تحت قوله شيء الملائكة الأنبياء الكعبة الأولياء وغير ذلك. قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أيضا أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك فيكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر إلا إذا بلغ الحالف بغير الله من التعظيم للمحلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكون إلا بالله فيكون من الشرك الأكبر الناقل من البلة. Donc le Cheikh a dit rahimahullah, conformément au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains le plus pour vous est l'association cachée. Interrogé sur ce sujet, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ostentation. Et puis le Cheikh mentionne la chaîne de transmission de ce hadith. Donc, cette première preuve concerne l'ostentation dans certaines actions. Par ostentation ici, il faut comprendre l'ostentation mineure. Quant à l'ostentation absolue, elle relève de l'association majeure qui fait sortir de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par quelque chose en dehors d'Allah a certes associé. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique d'après Omar ibn al-Khattab. Ce hadith est aussi rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique d'après le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhuma, selon lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par un autre en dehors d'Allah a certes méchu ou associé. Cela concerne donc le deuxième aspect de cette question, à savoir le fait de jurer par un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet duquel plusieurs hadiths ont été rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh a cité deux de ces hadiths. Dans ces dires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par quelque chose en dehors d'Allah a certes associé. L'expression quelque chose est indéfinie sous forme d'une condition et a donc un sens général. Ainsi, entre dans le sens de quelque chose, toute chose. Ça peut être les anges, les prophètes, ça peut être les anges, le prophète, ça peut être la Kaaba, hein? Ça peut être toute chose. Et dans ces dires, celui qui jure par quelque chose en dehors d'Allah a certes mécru associé. Il se peut que le ou dans cette version exprime un doute chez le narrateur, c'est-à-dire chez
celui qui a rapporté le hadith, qui est le compagnon. Il se peut que soit il a eu un doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a certes associé ou a certes mécru. Du coup, il a dit les deux. Ou soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les deux. A dit a certes mécru et associé. Donc ça arrive des fois pour ceux qui ont déjà regardé un peu la science du hadith. Ça peut arriver que le narrateur, le rapporteur de hadith, ait un doute. Comme le hadith, le professeur Salman a dit la meilleure de ma communauté, ma génération, puis celle qui est après, et puis celle qui est après. Et le rapporteur, il dit j'ai un doute s'il a dit 3 fois ou 2 fois. D'accord? Et quand doute leurs paroles et leur véracité, ce sont les meilleurs des hommes et les compagnons qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour conclure, dans ces dires, celui qui jure par quelque chose en dehors d'Allah a certes mécru associé, il se peut que le ou dans cette version exprime un doute chez le narrateur. Il se peut aussi que ou ait le sens de et, la conjonction de coordination, et cela signifierait alors qu'il a à la fois mécru et associé. Il s'agit là d'une mécréance qui est mineure et non majeure, d'une association mineure, sauf si celui qui jure attribue à celui par lequel il jure en dehors d'Allah une vénération, une foi qui ne doivent être dues qu'Allah Azza wa Jal seul. Si c'est le cas, cela devient une association majeure qui fait sortir de l'islam. Avez-vous des questions concernant ce qui a été vu? Maintenant, barakallahu fiik. Uniquement. Non? Vous me refaites le cours? Une personne qui, toute sa vie, il a adoré Allah, et vers la fin de sa vie, il fait le shirk majeur, il sort d'islam, il revient à l'islam. Ses œuvres sont toujours. Il a besoin de faire le hajj, par exemple. Faire le hajj, ou... Non, ses œuvres, elles sont toujours bonnes. S'il revient, il se repent, ses œuvres restent. C'est bon? Une autre question qui est relative au cours. Tout le monde a bien compris? Ah, je vais dire une bêtise. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner notre exemple sur l'association cachée? L'association cachée. En fait, le fait de dire que l'association est cachée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas justement l'association. Comme ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le fait que la personne elle dise s'il n'y avait pas ce chien, je serais mort. Ou s'il n'y avait pas ce chien. Ça, c'est des paroles que tout le monde répète, dont personne ne sait que ça fait partie de l'association. Ce sont des paroles de l'association, même si c'est une association mineure, hein, sauf s'il croit vraiment qu'il vénère ce chien encore plus qu'Allah. Là, il passe à l'association majeure. Le point, c'est que il y a beaucoup de sortes d'associations. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens tombent dedans sans le savoir. Beaucoup de gens tombent dedans sans le savoir. Comme je vous ai dit, sans dire un mois, des fois, j'entends des personnes, quand ils se lèvent, ils disent « Ah, Rasulallah », oh, messager d'Allah. Oh, ma mère, Aïma. Oh, c'est au lieu de dire Bismillah, au nom d'Allah, je me lève. Non, lui va dire le nom de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est des choses, malheureusement, qui sont courantes, qui arrivent. On entend beaucoup de gens le dire. Hein? Ou des fois, ça m'est déjà arrivé dans le cours. On peut parler d'une chose et tu entends une personne dire Ah, Rasulallah. Lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. J'appelle le professeur sallam. Le ya, c'est le ya d'appellation, tu appelles. Le professeur sallam, il t'entend maintenant?
Il peut être d'une utilité maintenant. Ouais, il peut pas. Et c'est une invocation, le fait de dire cela, c'est une invocation. Et les gens le font sans même, tellement ils ont l'habitude d'entendre ce genre de choses, qu'ils le font sans même se rendre compte. C'est devenu un automatisme chez eux. Et c'est subtil, c'est de l'association cachée. Dans le sens où les gens, ils ne connaissent pas cela, ils ne l'ont pas appris. En même temps, s'il n'y avait personne pour leur apprendre, mais ils doivent chercher à apprendre. Certes, Allah nous excuse par rapport à notre ignorance, le fait qu'on ne sait pas, mais on commet un péché quand on ne cherche pas à apprendre. D'accord? Certaines personnes elles disent non, moi je ne veux pas apprendre, comme ça, il n'y a pas de preuve contre moi, au moins Allah me pardonnera. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Certes, Allah pardonne à celui qui ne sait pas, mais cette personne, elle commet un péché parce qu'elle n'a pas cherché non plus à apprendre. Hein? Quand tu vois des personnes illettrées qui ne savent ni lire ni écrire, quand ils veulent un droit ici en France, Allah, il fait tous les moyens possibles pour avoir ces droits. Il va chercher, il va les connaître après mieux que toi qui as lu. C'est lire. Hein? Ah, il va faire l'effort parce que là, il s'agit d'argent. Hein? Mais quand il s'agit de ton paradis, de ton enfer, c'est pas grave. C'est mieux que je ne sache pas. C'est pas comme ça. L'apprentissage de la science, c'est une obligation. Comme le professeur Sallam l'a dit. C'est une obligation pour tout musulman. Il y a des choses qui sont obligatoires pour tout le monde. Il y a des choses qui sont obligatoires pour une partie de cette communauté, pas pour tout le monde. Alors, si certaines personnes l'ont appris, cela suffit. Mais il y a des choses qui sont obligatoires pour toute personne. On avait donné l'exemple, par exemple, de l'Hajj, le grand pèlerinage. Est-ce obligatoire d'apprendre tout ce qui a trait au grand pèlerinage? Hein? Non. Si on va le faire. Pas tout le monde. C'est obligatoire pour celui qui s'apprête à le faire. Par exemple, si moi je décide, je me dis cette année, je vais aller faire mon pèlerinage, qu'Allah nous l'accorde à tous, ben, à partir de là, ça devient obligatoire pour moi de me renseigner et d'apprendre tout ce qui est relatif au pèlerinage. Vous avez compris? Et ce qui est relatif, par exemple, au fait du mariage, la personne qui n'est pas mariée, qui pour l'instant, ce n'est pas dans ses projets, ce n'est pas une obligation pour elle de savoir tout ce qui est après, justement, aux jugements qui sont relatifs au mariage. Comment faire s'il y a ça, comment je dois me comporter avec mon épouse, quels sont mes droits et mes devoirs. Ce n'est pas une obligation pour lui à la base. Mais maintenant, si il a trouvé une femme pieuse et qu'il s'apprête à se marier, pour lui, elle, ça devait une obligation d'apprendre tout ce qui a trait droit ou devoir de l'homme et la femme. Et tout ce qui concerne la jurisprudence du mariage. Il a l'obligation d'apprendre. Mais si la personne, elle n'est pas mariée ou elle ne s'apprête pas à se marier, il n'est pas obligatoire pour elle d'apprendre. Par contre, la prière, du moment que tu atteins l'âge où cette prière devient obligatoire pour toi, donc il te semble obligatoirement d'apprendre tout ce qui est après la prière. Comment le prophète sallam a prié, comment il corrigeait la prière quand il s'est trompé, comment il faut faire pour rattraper la prière. Toutes ces choses, tu dois les apprendre. Comment faire si lui-même se trompe, comment faire si... Tout ça, tu dois l'apprendre. Parce que la prière, pour toi, c'est une obligation. Tu as l'obligation de prier. D'accord? C'est pas comme le pèlerinage. Le pèlerinage, il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Le professeur sallam a dit qu'il est obligatoire pour celui qui en a les moyens, celui qui en a les capacités. Donc, si tu t'apprends là, c'est comme d'apprendre ce qui est après au pèlerinage. Voilà. C'est bon? Je coupe après, je peux dire des bêtises. Il y a plus de questions? Je clôture. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله